سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ایسے میں ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر سامنے آئے، بابا سب گئے، مجھے بھی کربلا میں جانے کی اجازت دے، چچا عباس کے بازو کٹ گئے، سب کچھ ہو گیا، مجھے بھی جانے کی اجازت دے۔ حضرت امام پاک نے دیکھا، ایسا لگا کہ گشی کی کیفیت طاری نہ ہو جائے، گشی کی کیفیت طاری نہ ہو جائے۔ ہم شبیہ پیغمبر، ہم شبیہ رسول، چاند سا بیٹا، 18 سال کا جوان بیٹا، سب خیمہ پورا خالی ہو گیا، اور ایک بیٹا جو ہم شبیہ رسول ہیں۔ بیٹے تو اور بھی ہیں لیکن یہ ایک بیٹا ہم شبیہ رسول، نبی کا ہم شکل پیغمبر۔ جب حضور نے وصال کیا تھا تو سیدہ بی بی زہرا ہم شکل پیغمبر تھی، پھر امام حسن ہم شکل پیغمبر تھے، اور خاندان میں اب حضرت علی اکبر ہم شکل پیغمبر تھے۔ جیسے بیٹے نے کہا، زندگی میں ہر ناز اٹھائے گئے تھے، اب نہ کہیں تو کس منہ سے کہیں، اور ہاں کہیں تو کس منہ سے کہیں، لیکن ضد کیسے توڑی جا سکتی ہے۔ المختصر یہ کہ امام حسین نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا، اور امامہ باندھ کر کے گھوڑے پہ بٹھایا، اور گھوڑے پہ بٹھا کر کے کہا بیٹا جاؤ اور جا کر اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کر دو۔ حضرت علی اکبر میدان میں گئے، ایسا لگتا تھا کہ کربلا کا چپا چپا حسن علی اکبر سے منور ہو گیا، اتنے خوبصورت تھے کہ سامنے والا لشکر دم بخود تھا اور کہتا تھا یہ نبی کیسے آ گئے؟ تو کہا گیا نبی نہیں، یہ ہم شکل پیغمبر حسین کا بیٹا آیا ہے۔ ان لوگوں نے لڑنے کی ہمت نہیں کی، آپ پکارتے رہے آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا، آؤ کون میرا مقابلہ کرے گا۔ کسی میں ہمت نہ رہی تو حضرت علی اکبر رجزیہ اشعار پڑھتے ہوئے خود ہی آگے بڑھے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں، اور میں اہل بیت میں سے ہوں۔ اللہ اکبر، آگے بڑھے، اور میں سرا پر جو ہے وہ ان کو پیچھے کھسکا رہے، خوب ٹکڑے کیے دشمنوں کے، اور پلٹ کر کے آئے بابا کے پاس، ابا جان تھوڑا سا پانی پلا دو، ایک ایک کی بیوی کو بیوہ کروں گا، ایک ایک کی اولاد کو یتیم کروں گا، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ مولا حسین نے بیٹے کی پیاس کا سنا، انگوٹھی نکالی، منہ میں دی چوس لو، انگوٹھی چوسی، پھر پلٹ کر گئے، پھر طلب کیا مقابل، کوئی نہیں آیا تو پھر گھسے، پھر خوب نقصان کیا، پھر پلٹے، بابا بہت پیاس لگی ہے، کچھ پانی پلا دے۔ امام پاک نے کہا بیٹا جب ہمیں پیاس لگتی تھی سفر میں اور پانی نہیں ہوتا تھا تو نانا جان اپنی زبان چساتے تھے، بیٹے لو میری زبان چوس لو۔ جوان بیٹے کو 56 سالہ میرے امام نے اپنی زبان چسائی، اور جب زبان چسائی علی اکبر گئے، امام حسین دل میں کہتے تھے اکبر پلٹو تو صحیح، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ، آخری بار چہرہ تو دکھاؤ۔ اکبر پلٹ کر دیکھتے رہے، مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت شہر بانو جو ہے وہ خیمے میں سے جو ہے جھانک کر کے دیکھتی تھی، اپنے لگتے جگر کو جاتے ہوئے دوپٹے سے زینب آنسو پوچھتی تھی، کیونکہ اب سب جانتے تھے کہ علی اکبر کا یہ جانا آخری جانا ہے، اب کبھی اکبر پلٹ کر نہیں آئیں گے۔ ادھر علی اکبر تیسری مرتبہ حملہ آور ہوئے، شمر نے آواز لگائی چاروں طرف سے گھیر لو، چاروں طرف سے گھیر لیے گئے، اتنے تیر چلے کہ نازنین بدن پر جو ہے وہ کئی زخم آئے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایسا نیزہ سینے میں مارا کسی بدبخت نے کہ حضرت علی اکبر تصویر مصطفیٰ زمین پر آ گئی، تصویر مصطفیٰ کیا زمین پر آئی، گویا کہ آج فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی۔ اللہ اکبر، ذبح عظیم کی تفسیر پوری ہو رہی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ بیٹے کو ذبح کرنے سے پہلے آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، بیٹے کا چہرہ زمین کی طرف رکھ رہے تھے تاکہ بیٹے کا چہرہ نہ دیکھ سکوں، آنکھوں پہ پٹی باندھ رہے تھے، ہاتھ پیر باندھ کر کے چھری چلانے والے تھے، لیکن فدیے میں دمبا آ گیا تھا۔ لیکن اللہ اللہ، آج کا دن کیسا دن تھا، ہم شبیہ پیغمبر زمین پر ہے۔ مولا حسین کو آواز لگائی، مولا حسین دوڑ کر اپنے بیٹے کی مدد کے لیے گئے تو کیا دیکھا کہ اشقیاء کا لشکر ہٹ چکا تھا، اور علی اکبر کے سینے میں ایک نیزہ گھسا ہوا تھا۔ مولا حسین نے تپتی ہوئی کربلا کی ریت پر اپنے آپ کو بٹھا دیا، اور حضرت علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ لیا، چہرے پر ہاتھ ملنے لگے۔ بیٹے نے آنکھیں کھولی، آنکھیں
आंखें खोलकर कहा, बेटा क्या हाल है? अली अकबर ने कहा, बाबा सब तो ठीक है, लेकिन सीने का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरा बाबा मेरे सीने से नेजा निकाले, देखिए फिर मैं फिर जंग करने के लिए जा सकता हूं। ऐ मेरी कौम के जवानों, ऐ खवातीनो हजरात, अहले बैत की मोहब्बत में घंटों बैठकर वफादारी के साथ सुनने वालों, बेटा अगर तेज बाइक चलाता हुआ सामने से गुजरे तो माँ बाप के दिल में दिल नहीं रहता जब तक वो घर लौट कर न आ जाए। हुसैन पाक का जवान साल बेटा 18 साल का कड़ियल जवान बाप की गोद में सर रख के कह रहा है, बाबा बहुत सीने में तकलीफ है, नेजा निकालते मैं फिर जंग करूंगा। मौला हुसैन ने 18 साल के बेटे का सर करबला की तपती हुई लेट पे रखा, 56 साल पूरी ताकत को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद इमाम ने जैसे ही बेटे के सीने से जो है वो नेजा खींचा, इब्ने असाकिर कहते हैं कि जैसे नेजा खींचा, नेजे की अन्नी पर अली अकबर का दिल निकल आया। अली अकबर का दिल, अली अकबर का दिल निकल, बेटे का 18 साल के बेटे का दिल इमाम ने नेज़े की अन्नी पर देखा। इब्ने असाकिर कहते हैं 56 साल की उम्र तक इमाम हुसैन का एक बाल भी सफेद नहीं हुआ था, लेकिन जब बेटे का दिल आपने नेज़े की अन्नी पर देखा तो इमाम पाक के सारे बाल सफेद हो गए। 18 साल के बेटे का लाशा इमाम हुसैन गोद में लेकर जब खैमे की तरफ बढ़े, ज़ैनब कहती थी, शहरबानो मेरे भाई को देख, 18 साल के बेटे की शहादत ने आज हुसैन को बूढ़ा कर, मेरा भैया बूढ़ा हो गया, आज गम बेटे का मेरा भाई बर्दाश्त न कर सका। अल्लाह अकबर। हुसैन ने जवान साल बेटे की लाश को जमीन पे रखा और अल्लाह अल्लाह बीबियां हसरत और यास का पैकर बन के खड़ी है। गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ जाती है। बीबियां है हसरत और यास का पैकर बन के खड़ी है। हुसैन करबला में जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब खैमे खाली हो गए, अब कोई नहीं बचा। एक बेहोश बीमार बेटा घर में है, दूध पीता बच्चा कभी बेहोश होता है, कभी होश में आता है। इमाम करबला के मैदान में जान देने के लिए तैयारी करते हैं। ऐसे में हजरत शहरबानो हजरत ज़ैनब दोनों आकर खड़ी हो गई। हुसैन तेरी बहन ने तुझसे जब जो मांगा तूने अता किया, आज तेरी बहन तुझसे कुछ मांगने आई। इमाम ने कहा सब तो लुट गया, आज तेरे भाई के पास देने के लिए है क्या? कुछ नहीं बचा, सब लुट गया। मालो दौलत तो मदीने में लुटाया, यहां तो जिंदगी भर की कमाई भी लुटा दी, कुछ नहीं बचा। क्या मांगने आई हो? कहा कि मासूम बच्चा रो रहा है, बेहोश होता है, होश में आता है, कभी मुट्ठियां खोलता है, कभी मुट्ठियां बंद करता है, कभी पैर फैलाता है, कभी समेट लेता है। हुसैन जाओ पानी का सवाल करो। बच्चों को तो काफिर भी पानी पिला देते हैं, एक चुल्लू पानी से कम में भी इसकी प्यास बुझ जाएगी। अशकिया से कहना बच्चे के बहाने हम नहीं पिएंगे, खुद बच्चा लेकर जाओ और कहना कि इसको पिला दो। जो पैरों से चल के जा सकते थे हुसैन ने दीन के लिए उनको घोड़े पे बिठा के भेजा, लेकिन जो जा नहीं सकता था उसको गोद में लिया। बल्कि गोद में लेने से पहले का ज़ैनब मेरे घर की रिवायत मांगना नहीं देना है। ज़ैनब ने कहा फातिमा के नाम का वास्ता मेरी सुन ले मेरे भाई। इमाम ने उनका सवाल पूरा करने के लिए रोते हुए बच्चे को गोद में लिया, पैदल आगे बढ़े। अशकी आपस में बातें करने लगे। हुसैन पैदल आ रहा है, शायद बैअत कर लेगा, सब लुट गया है। लेकिन जब मौला हुसैन पहुंचे तो उसने कहा, शिमर ने, हुसैन क्या बात है? कहा कि देखो अगर तुम्हारी नजरों में मुजरिम है तो हम हैं, इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? इस बच्चे को कुछ पानी पिला। मेरी बहन न कहती
मैं कभी नहीं आता। हाय, उनके दिल कितने सख्त थे, उनके दिल कितने सख्त थे। जब मौला हुसैन ने कहा पानी पिला दो, शायद इसके बदले में साकिए कौसर से कुछ इनाम दिलवा दो, थोड़े सा पानी पिला। उन्होंने कहा हुसैन आपके साथ बच्चे बहुत हैं, अभी इसको लाए हो, धीरे धीरे फिर और लाते जाओगे तो क्या हम पानी ही पिलाते रहेंगे? एक बदबख्त ने कहा वो देख हुसैन फुरात कैसे ठाटे मार रहा है, मौजे ले रहा है, कुत्तों को पिलाएंगे, सुअर को पिलाएंगे, यहूद और नसारा को पिलाएंगे, हत्ता के काफिरों को पिलाएंगे, लेकिन तुमको एक कतरा नहीं देंगे, एक कतरा नहीं देंगे। मौला हुसैन ने जैसे ही सुना कहा बच्चे को पानी पिलाओ, मुझे नहीं। इतने में अमर साद ने कंखियों से इशारा किया और कहा हुसैन बेटे के रोने का इतना ख्याल है तो ले, आज के बाद तेरा बेटा कभी नहीं रोएगा। और उसके बाद उसने हुरमला बिन काहिल पलीत को कहा तीर चलाने के लिए, इशारे से हुरमला बिन काहिल ने जो है वो कमान पर तीर चढ़ा दिया। तारीख निगार लिखते हैं कि जंग के अंदर दो किस्म के तीर होते थे, एक इंसानों पे चलाने के लिए और एक घोड़ों पे चढ़ाने के लिए, इसलिए कि घोड़े की चमड़ी इंसानों से कुछ ज्यादा सख्त होती है। अल्लाह अल्लाह, उसने घोड़ों पे चलाने वाला तीर जो है वो कमान पे रखा और मासूम अली असगर के हलक का निशाना बनाकर ऐसी तेजी से चलाया कि हलक के असगर को चीरते हुए इमाम हुसैन के बाजू में वो तीर लग गया और नन्हे से मासूम बच्चे ने एक हल्की सी झुरझुरी ली और हमेशा के लिए बाप की गोद के अंदर दम तोड़ दिया। इमाम हुसैन ने हल्की सी मासूम चीख के बाद जब बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा गोद के अंदर आखिरी हिचकी ले रहा था। मौला हुसैन पाक ने जल्दी से तीर हलक से निकाला तो जैसे ही हलक से तीर निकला खून की फुहार इमाम अली मकाम के चेहरे पे पड़ी। इमाम ने कहा अल्लाह तूने 18 साल की कुर्बानी कबूल की थी, ये नन्ही सी 6 महीने की कुर्बानी भी कबूल कर ले। और जब असगर का लाशा लेकर के इमाम पाक खैमे की तरफ आए तो बीबियां बातें करने लगी, देखो हम तो कह रहे थे ना कि वो बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे, बच्चे को बच्चा समझकर पानी पिला देंगे। पिला दिया ना पानी, बच्चा चुप हो गया ना, उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, रोने की आवाज नहीं। ज़ैनब ने हाथ आगे बढ़ा दिए, भैया हम तो पहले ही कहते थे कि वो बच्चे को जरूर पानी पिला देंगे। लेकिन जैसे इमाम ने कहा हाँ मेरी बहन, उन्होंने मेरे बच्चे ने पानी तो पिया लेकिन उन बदबख्तों के हाथों से नहीं बल्कि अपने नाना साकिए कौसर के हाथ से पानी पिया। असगर का लाशा देखकर खैमे में कोहराम मच गया। बीबियां ज़ार रोने लगी। सकीना असगर को लिपट गई। भैया मैं किसका झूला झुलाऊंगी, मेरे साथ कौन खेलेगा, बोलो तो सही, क्यों चुप हो? अभी यही सब हो रहा था। अब इमाम पाक की शहादत भी सुनकर गुफ्तगू खत्म करते हैं। यही सब कुछ हो रहा था। खैमे में रोने का एक माहौल था, आंसू ही आंसू थे, हिचकियां थी, सिसकियां थी। ऐसे में घोड़े के टापों की जोर जोर की आवाज आने लगी। इमाम ने आंसू पोछे आस्तीन से और खैमे के बाहर निकले तो क्या देखा, एक घोड़सवार तेजी से खैमे की तरफ आ रहा है। इमाम ने अपने गालों पे हाथ रखा, या अल्लाह अब कौन सी मुसीबत आती है, लश्कर तो उधर है, इधर से कौन घोड़सवार आता है। जैसे ही गर्दो गुबार छटा, घोड़सवार रुका, उसका घोड़ा पसीने में शराबोर था, वो पूरा पसीने में शराबोर था। इमाम का चेहरा देखा, कदम चूमे, इमाम आप यहाँ, इमाम आप यहाँ, मैं तो आपके लिए कूफा जा रहा था। इमाम ने पूछा तुझे कैसे पता कि मैं कूफा गया? कहा कि जब आप मक्के में थे मैं आपसे मिलता था, मैं कूफा का रहने वाला हूँ। मैं हज के लिए गया था, लेकिन हज करके जब मैं मदीना मुनव्वरा गया तो मैंने देखा एक नन्ही सी बच्ची बुर्का पहनकर रोजाना रसूलुल्लाह के मजार पे आती और दरे रसूल पे खड़े रहकर सिर्फ रोती। लोग उससे पूछते बीबी तुम कौन हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम क्यों रोती हो?
تو وہ پوچھتی تھی تم کہاں کے ہو، تو لوگ اپنے علاقے کا نام بتاتے تو وہ کہتی تم سے مجھے کوئی کام نہیں۔ ایک دن میں نے ہمت کیا کہ یہ برقع پوش چھوٹی سی ننھی سی لڑکی یہ روز روتی ہے، صبح سے شام تک نبی کی چوکھٹ پہ کھڑی رہتی، صرف روتی ہی ہے۔ میں نے سوچا کہ میں بھی تو چلوں پوچھوں یہ کیا کچھ تو اس کا سوال ہوگا، کچھ تو اس کا کام ہوگا۔ میں گیا، میں نے کہا بی بی تم کون ہو، کیوں روتی ہو، تم کیوں روتی ہو، کیا ہوا، کس نے ستایا تمہیں؟ تو اس نے مجھ سے بھی یہی پوچھا تم کہاں کے ہو؟ میں نے کہا میں کوفہ کا ہوں۔ تو کہا تم میرے کام آ سکتے ہو۔ کہا کہ میں حسین ابن علی کی بیٹی سغرا فاطمہ ہوں، میرا نام سغرا ہے۔ میرے بابا جب مکہ گئے تو میں بہت بیمار تھی، بخار میں تھی، میری ضد کے بعد بھی مجھے کسی نے ساتھ نہیں لے گئے۔ مجھے کہا تھا تم اچھی ہو نا خط لکھنا، علی اکبر آ کر تمہیں لے جائیں گے۔ میں نے بہت خط لکھے لیکن میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ میں نے بہت خط لکھے، میرے خط کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اور میرے چچا محمد بن حنفیہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بابا جب تک مکے میں تھے برابر خط آ رہے تھے، اب وہ مکے سے نکل کے کوفہ گئے، کم و بیش 6 مہینے ہو گئے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے۔ آپ کوفہ کے رہنے والے، میرے بابا کوفہ گئے لیکن کوئی خبر نہیں ہے۔ ایک کام کریں نا، میرا خط لے جائیں، میرے بابا کو دے دینا۔ دیکھو اگر آپ میرے بابا تک یہ خط پہنچا دو گے نا تو میرے بابا بڑے سخی ہیں، وہ تمہیں بہت مال و دولت دیں گے اور میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، میرا خط لے جاؤ گے نا؟ انہوں نے کہا بی بی میں آپ کے خاندان کا غلام ہوں، میں آج ہی جاؤں گا آپ کے خط کے لیے، آج ہی روانہ ہو جاؤں گا۔ تو کہا رکو پھر میں اپنے گھر سے آتی ہوں۔ کچھ بالٹیاں، گلاس، چکی لائی اور کہا دیکھو میرا خط لے جاؤ، میں انعام کے طور پہ دے رہی ہوں۔ میں نے کہا بی بی مجھے اس کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے۔ کہا یہ فاطمہ الزہرا کی چکی ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا کٹورا ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا سامان ہے میری دادی کا، لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے آپ دعا دے دیں بس۔ تو کہا پھر ایک کام کرو، یہ گٹری ہے، کپڑے کی گٹری، یہ کپڑے کی گٹری میرا بھیا جب ہمارے گھر سے گیا تھا تو 1 مہینے کا تھا، 6 مہینے ہو گئے، 6-7 مہینے کا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں نے اس کے لیے کپڑے سل رکھے، یہ اس کے کھلونے، یہ اس کے نئے کپڑے، یہ اس کے کھیلنے کی چیزیں لے جانا اور لے جا کر کے میرے بابا کو دے دینا۔ وہ سوار جیسے پہنچا کہا کہ سغرا کا خط ہے، یہ خط لیجیے۔ امام نے خط لیا اور خط لے کر کے جیسے خیمے کی طرف بڑھے کہا رکیے آپ اپنی امانت لے جائیے۔ کہا کیا امانت ہے؟ کہا وہ اس بی بی نے جس کا نام سغرا تھا اس نے گٹری دی ہے۔ کہا گٹری کائے کی ہے؟ تو کہا کہ اس میں علی اصغر کے کھلونے اور کپڑے ہیں۔ کہا کہ یہ علی اصغر کو کپڑے اور کھلونے دے۔ خط نے تو بعد میں اثر دکھایا، جب وہ گٹری کھولی گئی ایک طرف اصغر کا لاشا پڑا تھا اور گٹری میں علی اصغر کے نئے کپڑے اور کھلونے۔ دین حفاظت کرنے والوں کا امتحان، سب لٹا ہے، سب لٹا ہے، سب گیا ہے، سب ختم ہو کر دین بچایا ہے۔ ننھے سے بچے کے کپڑے دیکھے، کوہرام مچ گیا، خط کھولا، کیا تھا؟ شکایتیں۔ ابا میں آپ سے ناراض ہوں، علی اکبر جب تو آئے گا نا گھر لوٹ کر تو دیکھنا میں تجھ سے کتنی ناراضگی کے بدلے لوں گی۔ قاسم وعدے کر گئے تھے، بھول گئے میرا وعدہ؟ سب سے شکایت، خط پڑھتے جاتے تھے، روتے جاتے تھے، شکوے اور شکایتیں تھی۔ وہ خط انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا تو میں کبھی آپ کو پڑھ کر کے پورا خط انشاءاللہ سناؤں گا۔ امام پاک نے قرآن مچا ہوا ہے، امام زین العابدین بستر پہ لیٹے لیٹے رو رہے ہیں، کہتے بابا سب جا چکے، اب میں بھی جانا چاہتا ہوں، سب جا چکے اب میں بھی جانا چاہتا ہوں۔
मौला हुसैन ने कहा बेटे नहीं, तुमने नहीं जाना। अली हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा बाबा आप मुझे बीमार समझ के रोकते हैं, ये देखिए मैं चलने के काबिल हो गया हूँ। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा किया और जैसे ही खड़े होने लगे झट से जमीन पे गिर गए। इमाम हुसैन ने कहा बेटे तुमने नहीं जाना, हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे जारी रहेगा। सीने से लगाया, सीने की अमानत सीने में मुंतकिल की और उसके बाद अब मेरे इमाम की बारी थी। पूरा खैमा खाली हो गया था, पूरा खैमा लुट चुका था। इमाम पाक ने घर वालों को सब्र की नसीहत की। ज़ैनब, शहरबानो, उम्मे रुबाब, लैला, सकीना सबको मुखातिब करके कहा मेरे बाद मातम नहीं करना, सरों को नहीं नोचना, कपड़े नहीं फाड़ना। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा ज़ैनुल इबा तुम मेरे बाद इस काफले के सरदार रहोगे, तुम ही इस काफले की क़यादत करोगे। अभी तुम लोगों को बहुत रोना है, बहुत इम्तिहान देना है, बहुत आजमाइशों से गुजरना है, बहुत तकलीफों से गुजरना है। इमाम पाक कहते जा रहे हैं, खैमे में कोहराम मचा जा रहा है। और उसके बाद इमाम अली मकाम नसीहतें करते हैं और आखिरी जुमला जो मेरे इमाम ने कहा, खैमे में कोहराम मच गया, नाना की बारगाह में जाना तो मेरा सलाम पेश करना और नाना को एक एक बात इन जालिमों की सुनाना कि इन लोगों ने करबला में मेरे साथ क्या सुलूक किया, मेरे बच्चों को लूटा, मेरे घर को लूटा, मेरे मासूम बच्चे को ज़बह किया, मेरे 18 साल के बेटे को ज़बह किया, मेरे कासिम की लाश पे घोड़े दौड़ाए, मेरे अब्बास के बाजू काटे। ये पूरी दास्तान एक एक करके मेरे नाना को सुनाना। सैयदा ज़ैनब रो रही है। ऐसे में इमाम पाक अब अपने हाथों से नाना जान का अमामा अपने सर पे सजाते हैं, जाफर तैयार का पटका बांधते हैं, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में लेते हैं और उसके बाद जब जाने की तैयारी करते हैं, सैयदा ज़ैनब ने कहा रुको रुको, ठहरो ठहरो हुसैन। इमाम ने कहा किसी आजमाइश में अब मुझे मत डालो, बात क्या है? सैयदा ज़ैनब ने कहा हुसैन रुको। एक गठरी खोली, गठरी खोलने के बाद उसमें तकरीबन 17 पेवंदों से ज्यादा एक दुपट्टा था। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ, शहादत पढ़ लो, फिर जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आइंदा साल शहादत के बाद के वाकयात आइंदा तफसील से सुनाऊंगा। लेकिन इमाम की शहादत, इमाम पाक की शहादत, सैयदा ज़ैनब ने एक गठरी खोली। गठरी जैसे ही खुली, गठरी खुली, सैयदा ज़ैनब ने एक 17 पेवन वाला जो जगह जगह से फटा हुआ था एक दुपट्टा निकाला और दुपट्टा निकाल के कहा हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते हो? हुसैन इस दुपट्टे को पहचानते थे। बोला हुसैन ने कहा हाँ बहन। हुसैन तीसरी रमजान थी, तीसरी रमजान थी, 11 हिजरी थी, जब बीबी ज़ारा आखिरी सजदे के लिए मुसल्ले पे जाने लगी। मैं बहुत छोटी थी हुसैन, लेकिन अम्मी ने मुझसे कहा था ज़ैनब जब करबला में जाना तो मेरा ये दुपट्टा साथ ले जाना, और मेरा बेटा जब शहादत के लिए आगे बढ़े तो उसकी कमर से मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि जो बेटा माँ के आंचल के साए में मुहिम पे जाता है वो कभी नाकाम नहीं होता बल्कि कामयाब होता है। हुसैन माँ का दुपट्टा अपनी कमर से बांध लो। शहादत का दूल्हा बनकर मेरा इमाम खुद लुट कर, दीन को लुटने से बचाने वाला इमाम, खुद कट कर शरीयत को कटने से बचाने वाला मेरा इमाम, खुद जान देकर दीन की जान जिलाने वाला मेरा इमाम, खुद लुटाकर लोगों को बचाने वाला मेरा इमाम, अब आखिरी दीदार करवा के
मैदान करबला की तरफ जा रहा है। फातिमा के लाल का, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत। अल्लाह अकबर। मेरी माए और बहनें यहाँ हजारों की तादाद में मौजूद है। शौहर 2 साल के लिए सऊदी जाता है तो उसका हाल क्या, बीवी का हाल क्या होता है, बीवी की तबीयत क्या होती है। शौहर 15 दिन के लिए बीवी को सफर पे छोड़कर जाता है तो औरतों की कैफियत क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। हुसैन तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम, तेरी बीवियों की अजमतों को सलाम। सुहाग लुटता जा रहा है, सुहाग लुटने वाला है, लेकिन दीन की सुखा सुहाग बचने वाला है। सकीना यतीम होने वाली है लेकिन दीन महफूज होने वाला है। अल्लाह अल्लाह। इस चमनिस्तान जहरा का गुलशन तो दिन दहाड़े काट लिया गया है। अब इसका माली भी शहीद होने वाला है, पूरे काफले का अमीर और कायद दुनिया से जाने वाला है। इमाम अली मकाम बीवियों को आखिरी सलाम करते हैं और बीवियां हसरत यास का पैकर बने हुए। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे, अब तो रोने की भी हिम्मत और ताकत नहीं थी, अब तो रोने की भी कुव्वत नहीं थी। बीवियां हसरत यास का पैकर बनी है। सैयदा का लाल निकलता है, पैरों में सकीना लिपट जाती है। बाबा, मेरे बाबा न जाएं, इसलिए कि भैया कासिम गए लौट कर नहीं आए, अली अकबर गए लौट कर नहीं आए, अस्कर गए लौट कर नहीं आए, चचा अब्बास गए लौट कर नहीं आए, सब चले गए लौट कर नहीं आए। बाबा तेरी सकीना किसको बाबा कहेगी, तेरे सीने के बगैर सकीना को नींद नहीं आती। बाबा बाबा तेरे सकीना के नाज कौन उठाएगा। सकीना को उठाया, चूमा और चूम कर कहा सकीना तेरे नाज तेरा बाबा उठाने वाला चाहता है, लेकिन सकीना सुन सुन, तू दीन के लिए सब्र करना, इंशाअल्लाह क़यामत तक उम्मत का हर आशिक रसूल तेरे नाज उठाएगा, तेरे नाम पर सर झुकाएगा, तेरी अज़मत के डंके बजेंगे। सकीना सब्र से काम लो। सैयदा सकीना सलामुल्लाह अलैहा को बीबी ज़ैनब के पास पकड़ाकर मौला हुसैन मैदान में गए। मैदान में जाने के बाद अब शहादत सुने। अल्लाह मेरी आप सबकी तमाम जायज मुरादें पूरी करे। शहादत सुने। मौला हुसैन करबला के मैदान में गए, घोड़े पर सवार है, पूरी तैयारी है, अशकिया का लश्कर सामने है, अशकिया हैरान है। अब आखिरी में मौला हुसैन आए हैं। हुसैन जंग करने से पहले कहते हैं, है कोई अल्लाह के दीन के लिए मेरी मदद करने वाला? अगर अब भी यजीदी फौज में से कोई अल्लाह के दीन के लिए, शरीयत के लिए मेरी मदद करने के लिए लश्कर से बाहर आएगा, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मैं अस्कर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हुर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, हबीब इब्न मुजाहिर के कातिल को भी माफ कर दूंगा, मुझे गाली देने वालों को भी माफ कर दूंगा। ओ कातिलों, मुझे अपनी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन से मोहब्बत है। अगर कातिल को छोड़कर तुम हक की तरफ आ गए तो मैं तुम सबको माफ कर दूंगा। मेरा एक ही सवाल है, आओ मेरे नाना के दीन की मदद करो, शरीयत के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो, अल्लाह के दीन के तहफ्फुज़ में मेरी मदद करो। एक शराबी, एक जानी, कुरान की असमत का मुनकिर, कुरान की का मजाक उड़ाने वाला, महरमात के साथ निकाह को हलाल करने वाला, अलल ऐलान शराब को आम करने वाला, नमाजों को तर्क करने वाला, उसका साथ छोड़कर मेरे साथ आ जाओ। मैं महज तसव्वुर की चश्म से, तसव्वुर की आंखों से करबला को देख रहा हूं। मेरी कौम के जवानों, इमाम हुसैन का आखिरी खुतबा मुझे याद आ रहा है जो मैंने तुम्हें पढ़ के सुनाया। ये मुख्तसर है, वक्त की किल्लत है, लेकिन इसके पस मंजर में तुमसे 2 बात करना चाहता हूं। हुसैन करबला में अकेले खड़े होकर कह रहे थे, है कोई दीन की राह में मेरी मदद करने वाला? अगर तुम मदद करोगे तो मैं अपने बेटे भतीजों के कातिलों को माफ कर दूंगा। सिर्फ दीन के लिए मेरी मदद करो। हुसैन की आवाज आज भी तुम्हारे लिए गूंज रही है। हुसैन करबला से आज भी तुमको पुकार रहे हैं। है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? है कोई यजीदियत को मिटाने में हुसैन की मदद करने वाला? तो तुम मदद कर सकते हो। अगर कर सकते हो, हुसैन आवाज दे रहे हैं, दिल के कानों से सुनने की जरूरत है। मदद करोगे हुसैन की? कैसे करोगे? ताड़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकना बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। शराब को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। नशीली चीजों को बंद कर दो, यजीदियत मिट जाएगी। बेनमाजीपन को छोड़ दो, यजीदियत मिट जाएगी। औरतों के साथ
لینا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی، ناجائز تعلقات چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی، رسول ہاشمی کی شریعت کے خلاف کام کرنا چھوڑ دو، یزیدیت مٹ جائے گی، مسجدوں کو آباد کرو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑو، حسین پکار رہے تمہیں بھی، حسین کی آواز 1300 سال کے بعد بھی کربلا سے آ رہی ہے تم مدد کر سکتے ہو، ارے کوئی بھی لباس پہنو، کپڑا کوئی بھی پہنو، لیکن دل عشق مصطفیٰ سے رنگ لو، دل محبت رسول سے رنگ لو۔ میں کپڑے بدلنے کی بات نہیں کرتا، پینٹ شرٹ پہننا ہے پہنو، لیکن اندر بدل لو، چولا مت بدلو، صرف اندر بدل لو۔ تنہائیوں کے اندر اللہ سے ڈرنا، تنہائی میں پاپ نہیں کرنا، تنہائی میں جرائم نہیں کرنا، نہیں بھاگنا کسی کی بیٹی کو لے کر، نہیں بات کرنا لمبی لمبی کسی سے ناجائز و حرام کام کی۔ حسین، یزیدیت آج بھی گناہ کی شکل میں موجود ہے۔ حسین تمہیں کربلا سے پکار رہے، بولو مدد کر سکتے حسین کی؟ ارے جب یزیدی مدد کرے تو حسین کہتے میں معاف کر دوں گا، لیکن وہ جہنمی کتے آگے نہیں بڑھے۔ تم تو آگے بڑھ سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، تم تو اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہو، کیوں جرائم کرتے ہو؟ دین سے رشتہ کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ دین سے تعلق کیوں کمزور کر رکھا ہے؟ آؤ حضور سے سچی محبت کریں، اہل بیت سے سچی محبت کریں، گناہوں سے رشتہ توڑ دیں، نشے کا بائیکاٹ کر دیں۔ کوئی جوان گانا نہ سنے، کوئی جوان میوزک نہ سنے، ہون پار کی جگہ نہ جائے۔ سنو بیٹیوں کی آبرو پہ ہاتھ ڈالنے کی بجائے علی اکبر کی طرح بیٹیوں کی آبرو کے محافظ بن جائے۔ اگر یہ آواز پہ تم نے لبیک کہا نا، زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ مولا حسین ان کو پکار رہے تھے، آج تک وہ آواز آ رہی ہے، بولو بدلو گے؟ بدلو گے؟ زندگی تبدیل ہوگی، اندرون بدلے گا، اندرون۔ صرف چولے بدلنے والے لوگ نہیں چاہیے، دل بدلنے والے۔ کرتے پاجامے پہن کے، لمبی داڑیاں رکھ کے، خوبصورت ٹوپیاں لگا کے بھی اگر لوگ رشوت کھاتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ گستاخان رسول سے رشتہ داریاں کرتے ہیں، ایسے لوگ حسینی نہیں ہو سکتے۔ کپڑا کوئی بھی پہنے، اندر مضبوط ہو عشق مصطفیٰ، اہل سنت پر استقامت ہو۔ جیسے حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ویسے وقت کے یزیدوں سے ہاتھ نہ ملانا، وقت کے یزیدوں کے قریب نہ جانا، یہ حسینیت ہے۔ یہ کیا ہے؟ عادتی ترادہ بٹے، یہ حسینیت نہیں ہے۔ کیا منہ دکھائیں گے لوگ امام حسین کو؟ کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کے گستاخوں سے رشتہ داریاں کر کے کیا منہ دکھائیں گے؟ ان کے نانا کو گالیاں دینے والوں سے رشتے جوڑ کے کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا حسین کربلا سے آواز لگا رہے، حل من مغیث یغیثنا، کون ہے اللہ کے لیے میری مدد کرنے والا؟ کوئی نہیں آیا۔ ایک ظالم نے کہا حسین گفتگو مختصر کرو، حسین گفتگو مختصر کرو۔ جب بات حسین کی ہوتی ہے تو پھر کہتے ہیں گفتگو مختصر کرو، گفتگو مختصر کرو۔ امام نے گفتگو مختصر کی، اس نے کہا یا بیعت کرو یا جنگ کرو۔ مولا نے تلوار اٹھا لی اور پھر اس کے بعد لڑائی شروع ہو گئی۔ حیدر کرار کی تلوار، ذوالفقار حیدری پھر ایک مرتبہ خیبر کی یاد دلانے لگی۔ مولا حسین لڑتے لڑتے المختصر، یہ پورا وجود تیروں سے چھلنی ہو گئی، احساس ختم ہو گیا تھا زخموں کا۔ ایک تیر پیشانی میں لگا، مولا حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، جیسے زمین پہ آئے سر کو سجدے میں رکھا، ایک تلوار لے کر آیا اور جیسے ہی گردن اڑانے لگا اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے، اس کے ہاتھ ہیبت سے کانپ گئے۔ مولا حسین نے سر کو سجدے میں رکھا اور پھر کہا میرے کریم تو مجھ سے اب بھی راضی ہے یا نہیں؟ ندا آئی حسین تو بتا، حسین اب تو بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں۔ اور اسی حالت میں محب اور محبوب کی باتیں ہو رہی تھی۔
सन्नान वलद शैतान ने तलवार उठाई और मौला हुसैन की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। और तन से जुदा क्या किया? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत का एक बाब मुकम्मल हो गया। इमाम शहीद हो गए। इमाम शहीद क्या हो गए? सूरज को ग्रहण लग गया, रात की शक्ल हो गई, दिन में तारे नजर आने लगे। अल्लाह अल्लाह, उन जालिमों ने इमाम के कपड़े उतार लिए, इमाम का अमामा ले लिया, इमाम की अंगूठी ले ली, इमाम की ज़रा ले ली और इमाम के लाशे पे घोड़े दौड़ाने लगे। इंशाअल्लाह इसके बाद क्या हुआ हम फिर कभी आपको बताएंगे। शहादत जो सुर्ख जोड़ा पहन करके अल्लाह पर खड़ी हुई थी, वो इमाम से गले मिल गई और इमाम ने हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह के दीन को जिंदा कर दिया। हयात जाविदानी दीन को अता कर दी। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर